ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੋ ਚਰਨ ਆਸਰੋ ਈਸ, ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਣੂ ਸਾਕੁ ਤੁਮਹਿ ਸੰਗੂ। ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਉ, ਤੂੰ हमरो हम तुमरे कहिए। इत उत तुम ही राखे, तू बेअंत अपरंपर स्वामी। गुर कृपा कोई लखै, बिन बकने बिन कहन कहावण। अंतर जामी जानै, जा को मेल लय प्रभ नानक। सो जन दरगह मानै। मानिए सत्कारयोग गुरु सरੂਪ गुरु साध संगत जीओ। आओ अकाल पुरख निरंकार दी सेवा अज दा भी अध्याय आप जी ने प्रवान कर लेना। दासां दी ये सेवा भी निरंकार गुरु की संगत दे हिरदे दे विच वसावे और वाहिगुरु अपने चरणों दे नाल सारियां दी बने आवे। किरपा करे हर एक नूं गुरु महाराज सच्चे पातशाह। आओ धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दीयां अष्टपदियां चल रही ने। गुरु कृपा करे उस दे विचों आपां ज्ञान हासिल करके इस जीवन नूं भगती दे मार्ग दे उत्ते तोरदे होए संसार दे उत्तों जीवन दी बाजी नूं जित के जाइए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख नाम त्याईए मन मुख बूझ न पाए। इस शब्द विच धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी हुण जिहड़ी बाणी गाहां आएगी इहदे विच ਜਿਹੜੇ सचेत होए के गुरु की बंदगी दे विच जुड़े हुए ने उन्हां दी वडियाई करनगे। नाल जिहड़े मनमुख ने जिहड़े कि सतगुर दे कोलों विछड़ चुके ने, दूर हो चुके ने, सही मार्ग तो भुल चुके ने, उन्हां दे बारे भी सतगुर सच्चे पातशाह जी आपां नूं ज्ञान देणगे। जिस ने सतगुर सच्चे पातशाह जी ये शब्द शुरू ही करते इन्हां नूं कहंदे गुरमुख नाम त्याईआ। जिन्हां ने गुरु की शरण दे विच पै के गुरु दे कोलों ज्ञान लै लिया और उस ज्ञान उस रजा उस हुक्म दे उच्चे चलने शुरू हो गए, उन्हां ते अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु कृपा करते ने। वो नाम ध्याउंदे ने, वो नाम दे नाल जुड़ जाते हैं। ते जिहड़े मनमुख ने जिहड़े सतगुर तो दूर हो चुके ने उन्हां नूं इस तरह की कोई भी सोझी नहीं आउंदी। गुरमुख सदा मुख उजले हर वसिया मन आए। ते जिहड़े गुरमुख ने उन्हां दे सतगुर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भी संसार दे उत्ते भी मुख उजले हुंदे ने। उन्हां नूं इत्थे संसार ते भी वडियाई मिलदी है कि इन्हां नूं जिन्हां दे अंदर अंतर आत्मे मन दे विच ओ अकाल पुरख सच्चे पातशाह वस गए हन। सहजे ही सुख पाईए सहजे रह समाए। काफी इस वेले सतगुर सच्चे पातशाह ने ये अल्फाज नूं सहज नूं वरतन करना है। सहज एक हुंदा आ सहज अवस्था, जिस वे आपां कहने आ भी एक मन जदों शांत हो जाता। एक सहज हुंदा आ अडोलता, जदों कि भरमां दी दुनिया दे विचों मन निकल जाता है, एक टका दे विच आ जाता है। ते एक सहज हुंदा है वो अकाल पुरख दी कृपा, जदों कि आत्मा डोलदी नहीं है। सो इत्थे सतगुर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जदों भाई तुसीं वाहिगुरु प्रीतम अकाल पुरख दे नाम नूं जप के जिहड़ा नाम महाराज सच्चे पातशाह दे कोलों तुसीं पाया, इस मन नूं एक टका दे विच लै के आ जांदा।
ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਂ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਫੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਪਿਰ ਨਿਹਚਲ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਰ ਨਹਿ ਚਲ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਅਤਿ ਉਜਲਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਠ ਪੜੇ ਨਾ ਬੂਝਈ, ਪੇਖੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਬੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਸਦਾ ਪਾਇਆ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਰਸ ਰਚਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਜੋ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਫਿਰੈ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਸਭ ਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ ਸਿੱਧ ਫਿਰੈ ਸਮਾਦ ਨਾ ਲੱਗੈ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ ਰੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਿਆਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਨੇ ਲੋਭ ਆਪਤ ਹੈ ਅਦਕ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਖਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਖੀਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਦ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੁਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਭਰਮ ਨ ਚੂਕਈ, ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵਈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਥਾਏ ਨ ਪਾਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇਂਗੀ। ਕਾਇਆ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਰੀਏ ਆਤਮੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇਂਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਜਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਉਸ ਬਲੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਨੱਠਣਾ ਭੱਜਣਾ ਮਨ ਦਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦੇ ਹਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ? ਫੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਕਾਤੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਦਾ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਐਸੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਥਾ ਅਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਲਾਹ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਮ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨੇ ਕੋਏ, ਹਮ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨੇ ਕੋਏ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਰਹਾਉ ਪਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਪਾਗਿਆ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਭਟਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਮਹਲ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਜਮ ਕਾਲ ਨਾ ਸਕੈ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਕਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਾ ਸ਼ੀਬਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿੰਬੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਕੋਏ ਨ ਮੇਟੈ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ 1977-78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਨਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਤ ਪੁੱਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਸ ਸੰਜਮ ਨਾ ਪੜੈ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ। ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਦੈਤ ਹੋਇਆ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ, ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਦੈਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਕੋ ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾਉ ਬੂਝੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਖਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਗਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੀ, ਫਿਰ ਨੇ ਜਪੀ, ਫਿਰ ਤਪੀ, ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਤੇ ਮੋਨੀ। ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਨ ਪੜਾ ਲੈਣੇ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਆਹ ਬਣ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਪੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਸਣ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਤਪੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲੱਟ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਇਦੂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਪੜ ਵਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੇ,
ਪੰਡਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਦੂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। 184 ਫੇਰ ਪਿਆ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਨਾਉ ਚੇਤੈ ਤਾਂ ਗਤ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੰਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਨਾਮ ਹਰ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਈ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਚੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਟੁੱਟ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋਂ, ਜੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰਵਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਬਿੰਦੇ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਜੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸਹਿਜੇ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਥਕੇ, ਪੇਖੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕ ਗਏ। ਜੋਤ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਸਹਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ, ਬਿਨ ਸਹਜੈ ਕਥਨੀ ਬਾਦ। ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਉਪਜੈ, ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬੈਰਾਗ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਉਪਜੇ। ਉਸ ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਟਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਵਿਰਾਗੀ ਰੂਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਤ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਸਹਜੈ ਜੀਵਨ ਬਾਦ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਲਾਹੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ
ਤੇ ਸਹਿਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵਣਗੇ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਰਨਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਕਾਲ ਵਿਡਾਰਿਆ ਸੱਚ ਸਰਣਾਈ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੈ ਮਾਇਆ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਜਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੜਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨ ਚੁਕਾਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜੀਐ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਜਾਂ ਮੁੰਡ ਹੋ ਖੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਤਾ ਹੈ, ਖੁੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਤੋਂ ਬੇਰਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੱਤ ਲਵੇ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਹੈ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤੋ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਤਮੰਨਾ। ਤਮੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਣੀ? ਤਮੰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ 4 ਛਿੱਲੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅੰਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਸਹਜੇ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂੰ ਰਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਿਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਣਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਦੈਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਭ ਅੰਧ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਗ ਬਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਟੋਲਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਅੰਧੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੋ ਜੀ ਪਾਈ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਜਦ ਮਨ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਜੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣੀਐ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜੋਤ? ਨਿਰਭਉ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਦੀ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਜੋਤ, ਸੱਚੀ ਜੋਤ, ਉੱਚੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਕਰੈ ਬਾਪਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਅਖੁੱਟ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋਤ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਖੁੱਟ
ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਦੀਏ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਉਸ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਵਨਹਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਾਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।